गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पक्ष क्लास रे हम डिस्कशन करथिले अजम्पशन कोन तार मीनिंग डेफिनेशन तार इंपोर्टेंस कोन टाइप्स तार केते प्रकार रहउची आ डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस भी पढ़िथिले। आज हम पढ़िबा रिसर्च डिजाइन। रिसर्च को केमिति हमें डिजाइन कर परिबा आउ को टाइप रो डिजाइन करले हमको बेटर हबो कि हमें ताकू प्रोजेक्ट रे पुट करि परिबा। ओके, तो फर्स्ट कोन रिसर्च डिजाइन पे डिजाइन रिसर्च डिजाइन is a conceptual structure within which a research is conducted, and it constitutes the blueprint for the collection, measurement and analysis of data. तो ये जो पिक्चर टा तुम देखो जोटा तुम स्क्रीन रे विजिबल होथिबो, एटा हला गोटे कोन ब्लू प्रिंट। घर करिया पूर्वरु जेमति हमें ब्लू प्रिंट बनाए कि को स्ट्रक्चर रे घर हवा दरकार। तुम गोटे आर्किटेक्चर पाखु जीव कहबो कि मोर इतिकी 1000 स्क्वायर फुट भितर गोटे घर बनैबार अछि, तुम रिक्वायरमेंट कहबो मोर मोर टू फ्लोर दीटा फ्लोर रहा दरकार, तापरे मोर केतेटा केते बीएचके दरकार, किचन केतेटा दरकार, वॉशरूम केतेटा दरकार, एंट्रेंस रे कोन को रहा दरकार। धर तुम माने चाहतबे कि बालकनी सबुरो इंडिविजुअल रूम रही पारु, सेटा भी तुम कहबो। ठाकुर घर गोटे कौन हेइथबा दरकार, तुमर यदि पेट्स अछंती तांको पे गोटे रूम दरकार। तो तमे तम हिसाब रे रिक्वायरमेंट कहबो, ताहले आर्किटेक्चर कौन करबो गोटे ब्लू प्रिंट बनेकी देबो, गोटे डिजाइन बनेकी देबो। जब बड़ बड़ मॉल्स बना हुए कि बड़ बड़ अपार्टमेंट्स बना हुए, तार फर्स्ट गोटे ब्लू प्रिंट बना हुए। माने गोटे जी भी घर कंस्ट्रक्ट करिवो ताको गोटे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पळे आसीबो कि को टाइप रो घर बनेबार अछि, को टाइप रो घर बनिया को से माने चाहुचंती। तो सेमिति लोक गोला गोटे बेसिक नॉलेज, गोटे बेसिक आइडिया, गोटे स्ट्रक्चर गोटे मिली जिवो। आ जदि मु कहबी मोर लिखारे घर बनेबार अछि, कारण एमिति खाली हम घर करिवा पुनी रिक्वायरमेंट होनी भांगिबा, घर करिवा भांगिबा, एमिति हमें करि परिबनी। सेमिति आम पे बहुत एक्सपेंसिव हे जिवो। तो आमे स्टार्टिंग रु ही जोटा बिल्ड करिवा ताको यदि पूरा प्रॉपरली डिजाइन करिवा, ताहले हमरो किछि प्रॉब्लम हबनी। Then it conducts an outline of what the research will do from writing the hypothesis to the final analysis of data. तो ये गोटे आउटलाइन ड्रॉ कर दिए कि मते को वे रे रिसर्च फॉर्म करियार अछि, को वे रे हाइपोथेसिस को लिखिबार अछि, प्रेजेंट करिवार अछि, और फाइनल डाटा को केमिति एनालिसिस करियार अछि। तो ई सब रो बेसिक नॉलेज, बेसिक डाटा एटा प्रोवाइड कर दिए। And then research design actually doesn't tell us precisely regarding what to do, but it is suggest us how to do and what should be the flow of activities. तो research design टा कोन हमको एटा कहबनी precisely, माने कोन actually doesn't tell us precisely regarding what, माने आमे कोन करिबा, केमिति करिबा, काहा को एमिति नै कि करिबा, ए सब आमे को एक्टिविटी फ्लो रे आमे तो करिबा, ए सब को हमको एक्सप्लेन करबनी, किंतु हमको गोटे कोन आउटलाइन, गोटे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दबा हम पे। Then through it is a framework or set of the action plan, it can't be rigid, and it is always open for the necessary amendments during the course of action. Through it is a framework or or set of action, and it can't be rigid, and it is open for necessary for the amendment during the course of action. तो फर्स्ट जिंस हला कि एटा एटा जो जिंसटा हम बनिबा, एटा फ्रेमवर्क बनिबा, हम जो प्लान करिबा, किछटा सेट करिबा प्लान को, जोटा को हमें आगु को बनेबार अछि, माने प्री प्लान जोटा को करिबा। ओके, देन इट इज ओपन फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। माने नाही कि मु एबे जहां भी डिजाइन करूची सेटा ही माने कांस्टेंट रहइबो, सेटा अमेंडमेंट माने धीरे धीरे चेंजेस होतो, जेंति हमर लॉ रो अमेंडमेंट होची सेमती जो हिसाब रे हमें कोर्स ऑफ एक्शन माने केमिति जेमिति हमर धीरे धीरे काम चलिबो, सेही हिसाब रे हमर अमेंडमेंट सेतरे हेइ जिवो, चेंजेस हेइ जिवो। देन research design definition. A research design is a broad plan that states the objectives of a research project and provides the guidelines what is to be done to realize those objectives. It is a plan structure and a strategy of investigation of answering the research question. And it is an overall plan or blueprint the researchers select to carry out their study, and it is a master plan for the executing research project. डेफिनेशन हैला जेमती मु बुझी सारी च ऑलरेडी दी तीनटा स्लाइड रे। एटा गोटे प्लान स्ट्रक्चर करबा, किछटा स्ट्रेटजी बनेबा, केमिति हम इन्वेस्टिगेट करबा, केमिति हमर आंसर जोड़ा मिलो ताको केमिति इन्वेस्टिगेट करबा, ऑब्जेक्टिव हमर कोन होबा दरकार। माने एटा नॉर्मली ओवरऑली एटा गोटे प्लान के गोटे ब्लूप्रिंट, गोटे स्ट्रक्चर की गोटे आउटलाइन हम बनेबा, जोटा को नेई के हम जोटा को कैरी करी के हमर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टडी करि परिबा। ओके, then purpose है to provide answer to the research question to control the variant. To provide the answer the research question, research जो question अछि तार आंसर ताको प्रोवाइड करिया पे गोटे आउटलाइन ड्रा करिया हबो,
ଆଉ କଣ ହବ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାକୁ କୋଉ କୋଉ ଡାଟା କୋଉ କୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉଟଲାଇନ କରିବା। Then features, the nature of the problem to be studied and the objectives of the problem to be studied, the availability of time and money for the research work, and the means of obtaining information, the available skill and researcher and its staff। ତ ଫିଚର୍ସ କଣ କଣ ରହିଲା ମାନେ ଗୁଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ କଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ତାର ନେଚର ଜାଣିପାରିବା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଟା, ଦେଖ ବଲ୍ବ ମାନେ ହେଲା ଆଇଡିଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ତମେ ଆଇଡିଆ ଡ୍ର କରିପାରିବ କି କଣ କଣ ଆମର କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଅଧିକ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ କରିବା, ତାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇଟା ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ମନି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଦିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇମ ଆଉ ମନି। ସେଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାର ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ର ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ ଅବଟେନିଂ ଇନଫର୍ମେସନ, ତ ଆମେ କୋଉ କୋଉଠୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ ଅଫ ଦ ରିସର୍ଚର ଆଣ୍ଡ ହିଜ ୱାର୍କ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ମନି ଆଉ ଟାଇମ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସ୍କିଲଫୁଲ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର, ମାନେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ କାମ କରିବା ଦରକାର କି କେହି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ବି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବଜେଟ ଟାଇପ ର ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ହ୍ୱାଟ ଦ ଷ୍ଟଡି ଇଜ ଅବାଉଟ, ମାନେ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟଡିଟା କରୁଛେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଜ ଷ୍ଟଡି ବିଙ୍ଗ ମେଡ୍, କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱେର ୱିଲ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟଡିଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ ଅଫ ଡାଟା ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ୱାଇ ୱେର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ। ଦେନ୍ where can the required data can be found, ଯଦି ମତେ ଏଇ ଡାଟା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ସେ ଡାଟା ଗୁଡା କୋଉଠି ମିଳିପାରିବ। what period of time will the study includes, କୋଉ କୋଉ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ମତେ ଦରକାର ଯୋଉଗୁଡା କି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ରଖିଲେ ମୁଁ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି, ମାନେ କେତେ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଦରକାର। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ସାମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ, ସାମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଯୋଉ ହାଇପୋଥିସିସ କି ମତେ ଲିଟରେଚର ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ସେଇ ସାମ୍ପଲ ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିପାରିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରି ତାର ମେଥଡ ଆଉ ଟୁଲ୍ସ କୁ ଜାଣିପାରିବି। what type of data what techniques of data collection will be used, କୋଉ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି। ଦେନ୍ ହାଉ ୱିଲ୍ ଦ ଡାଟା ବି ଆନାଲାଇଜ୍ଡ, ଯଦି ବି ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବି, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ ଷ୍ଟାଇଲ ୱିଲ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ସବୁ ଯଦି ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ସେଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଏଇ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ ହବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ର ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟାଇମ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଟାଇମ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେନ୍ ସେଟିଂ, ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟାଇମ ଦରକାର, କେତେଟା ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେଟା କରିବାର ଅଛି। ସେଟିଂ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସେଟିଂ, ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରପର ଟାଇମ ରେ ପ୍ରପର କାମକୁ କେମିତି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିବା। ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅର୍ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ, ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଆମେ ନଉଛେ, ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ସେ କେମିତି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟଡିର ପାର୍ଟ ସେ ହେଇପାରିବ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ, କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା। ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଫ୍ରି ନାହଁ, ଅଲଗା କୋଉ ୱାର୍କ ରେ ବିଜି ଅଛ, ତାହେଲେ କିଏ ସେ ସେଇ କାମଟା ତମ ପାଇଁ କରିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ଦେଖିବ। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ, ଫୋକସ ଅନ୍ ଷ୍ଟଡି, ଦେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ରୋଲ ଇନ୍ ସମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ on obstructed or allocate participant to different conditions, ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ରୋଲ, ତମେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରୁଛ ତମର ରୋଲ କଣ କଣ ହବା ଦରକାର। ଦେନ୍ use of good research design help the researcher to complete the objectives of the study in a given time and facilitates getting the best solution for the research problem, and it helps the researcher to complete all the tasks even with limited sources in the better way.
and reduce the cost and provide a direction. ତ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ ଆମେ ବନଉଛେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ କଣ ନେଇକି ସେ କରିବ ତାକୁ, ଆଉ ଟାଇମ ଭିତରେ, ଗିଭେନ ଟାଇମ, ଯୋଉ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି ମତେ କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିପାରିବ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଇଜି ୱେରେ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ପାଇପାରିବି, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବି। And it helps the researcher to complete all the tasks even with limited sources in a better way. ମାନେ କିଛିଟା limited sources of data କୁ ମୁଁ better way ରେ କେମିତି present କରିପାରିବି ସେ task କୁ ବି complete କରିପାରିବ। reduce cost କୁ କମେଇ ପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲସେ design କରିଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମତେ ଏତିକି time ଭିତରେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି data collect କରି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର cost ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। then it provide a direction, direction obviously direction ହିଁ ଦବ। ଗୋଟେ structure ଯଦି ମୁଁ ବନଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ structure ଗୋଟେ ବନେଇଲି, ତାହେଲେ ମତେ direction ଦବ କି ମୁଁ କୋଉ way ରେ ମତେ କେମିତି ଡାଟା, କୋଉ ଟାଇପ ର ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ୱେ ରେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ପୁରା ମତେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ନିଡ୍ସ ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ, କେମିତି ମୋର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଡ୍ସ କଣ କଣ ରହୁଛି। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେସିକ ନଲେଜ ଦେଇଦବ। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦବ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ଡିସିସନ ମେକିଂ, କୋଉ କଣ ଡିସିସନ କେମିତି, ଟାଇମ କେତେ ନେବି, କେତେ ମନି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୋର ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଫ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଡିସିସନ କୁ ମୁଁ ସେଠି ଡିସିସନ ମେକ୍ କରିପାରିବି। ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କେମିତି କରିବି ସେଟାକୁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ରିଡ୍ୟୁସ ଇନ୍ ଆକୁରେସି, ସବୁ ଆକୁରେଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନା, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ ମିଳିବ। ଇନ୍ ଆକୁରେସି ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଇନ୍ ଆକୁରେଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ ମିଳିବା ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ। ରିଡ୍ୟୁସ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟେଜ, ଟାଇମ ମୁଁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ଯେତିକି ଟାଇମ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ କରିବି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସ ଆଇଡିଆଜ ଇନଟୁ ଫର୍ମସ, ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା ତାକୁ ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେବି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ଦେନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ସବୁ ଡାଟା କେମିତି କଲେକ୍ଟ ହବ, କୋଉମାନେ କରିବେ କଣ କରିବେ ସେଗୁଡା ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଅର୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ ଟାଇମରେ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିବ ଖେଳୁଥିବ ସେ ସବୁ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସେଟା ବହୁତ କମିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛି। ତ କଣ, ଯଦି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ ସବୁ ୱେରେ। ମାନେ ଏମିତି ନ ହଉ କି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ଇଫ ଦେର ଇଜ ନୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ, ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କି ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅଧା ପାର୍ଟ କୁ ପଳେଇଲଣି, ସେତେବେଳକୁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହେଲା କି ତମର କୋଉ ଲୋକ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ, ତମେ ଏବେ ଭାବୁଛ କି ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମନି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛ। ଯଦି ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲଣି ତାକୁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, କୋଉ ୱେରେ କୋଉ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବ ତମେ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିପାରୁନ, କାହିଁକି ନା ତମେ କୌଣସି ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ ଫଲୋ କରିନ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତା ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହେଲା, ତମେ ସେଠି କଣ ତମ ପାଇଁ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ, ଟାଇମ ର ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଲା, ମନି ୱେଷ୍ଟେଜ, ସବୁ ସେଠି ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଗଲା। କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ କାମ କରିକି ଆସିଥିବ ନା ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତେ ଦିନର କାମ ହିଁ ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ନ ରହିବ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, वी हैव टू प्लान अ गुड रिसर्च डिजाइन। ओके, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन तीन प्रकार अच्छी, गोटे ना एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन दैट इज व्हेन वेयर व्हाट एंड हाउ, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन दैट इज कैजुअल रिसर्च स्टडीज दैट इज व्हाई। फर्स्ट तापर डाटा। ओके, भाभी दियो कि एउठू हमरो टाइप ऑफ प्रैक्टिकल स्टार्ट होउची। ओके, फर्स्ट डाटा माने जोटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, माने पूरा रॉ डाटा जोटा मु कलेक्ट करची तार किछि भी ता भीतर फिल्टर नथिबो, रॉ फैक्ट आउ फिगर, माने जोटा कि फैक्ट माने लोक मानकर जो जहा भाबुचंती, लोक मानकर बिहेवियर, पूरा सब को जहा को डाटा कलेक्ट दैट इज रॉ। रिसर्च डाटा माने दैट हैज बीन कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड, जनरेटेड, क्रिएटेड एंड वैलिडेट ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स। माने रिसर्च डाटा माने जोटा कि ऑलरेडी आगुरु हेई आसुची, कलेक्ट हेई आसुची, ऑब्जर्व भी हेईची, जनरेट भी हेईची, क्रिएट भी किछि हेईची, ओरिजिनल डाटा को तार फाइंडिंग्स भी हमको मिल साची, सेटा रिसर्च डाटा। आउ डाटा हला टू टाइप्स, ओटा प्राइमरी आउ ओटा सेकेंडरी, जोटा कि हम ऑलरेडी मु तुमको एटा बुझी साची। then the primary data those which collected are fresh and for the first time, जोटा कि फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करछु डाटा को, पूरा फ्रेश डाटा, रॉ डाटा जोटा कहंदी सेटा, आउ रॉ एंड प्योर प्राइमरी डाटा। Primary data are original in nature and it is directly related to the issue and problem and correct data.
ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ 2012-13 ମସିହାର ଡାଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା, ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟଲି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ହିଁ ହିଟ୍ କରିବ। Secondary data, on the other hand, are those which are already have been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process. ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି 2012 ମସିହାରେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ କରାହେଇକି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କରିକି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆମକୁ ମିଳିସାରିଛି, ସେଇ ଡାଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି। there is nothing new there is nothing new there is nothing fresh। କିଛି ବି ସେ ଡାଟା ଅଲରେଡି ୟୁଜ ହେଇସାରିଛି, ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ, ସେ ଡାଟା ୟୁଜ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। Then primary data refers to the data collected by the researcher for the very first time and from direct different sources and with a particular problem, question or specific purpose in mind। ଏମିତି କହିଲି कि primary data बहुत freshly collect हुए, जोटा कि data बहुत raw and pure, और बहुत सारा different sources रू collect हुए, but for some particular problem ପାଇଁ, a particular question ର answer find out କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ something specific purpose in mind, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛି, ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପର୍ପସ କୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଦେନ୍ sources and method of primary data, first ହେଲା observation, interview, questionnaire, schedule and other methods। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅବଜରଭେସନ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ହେଇପାରେ, ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ହେଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଟେଲିଫୋନିକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା। ସେଡ୍ୟୁଲ and other method ମାନେ warrant card, use of mechanical devices, audit and etc। ଓକେ। Then secondary data ହେଲା ଯୋଉ ଡାଟା କୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, the collected by any other person and organization or any agency in the past, so the survey, experiments or study for some other purposes but used by the researcher to deal with the problem at hand। तो कोई भी पर्सन कि ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी ऑलरेडी से डाटा को कलेक्ट करिकी तार रिसर्च कर सारी, तार सर्वे करिकी कि एक्सपेरिमेंट करिकी किछि स्टडी करिकी किछिटा पर्पस रे कर सारी, किंतु किछि अलग पर्पस रे। धर गोटे एनजीओ जो माने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो माने कहूचे हमें कि चैरिटी वाला ट्रस्ट किछि, एमाने डाटा कलेक्ट करिथिले कि आजिका डेट रे जो माने पेरेंट्स मानको, ओल्डर पेरेंट्स मानको जो माने घरु बाहर कर दउचंती, तार परसेंटेज केते, କୋଉ ଏରିଆରେ କେତେ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନେ ବନେଇଲେ। ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଟି ପର୍ପୋଜ ରେ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ପୋଜ ଅଲଗା ଥିଲା, ତମର ଏଠି ପର୍ପୋଜ ଅଲଗା ଅଛି। ତମେ ତମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କି ତମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦବାକୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ସେଇ ଡାଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛ, ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡ ହେଇସାରିଛି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାକୁ। ତାହେଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପର୍ପୋଜ ଅଲଗା ଥିଲା, ତମର ପର୍ପୋଜ ଅଲଗା ଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ଡାଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାହେଲେ କଣ ସେଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଡାଟା। ଦେନ୍ ତାର ବି କେତେଟା ମେଥଡ୍ସ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସେସ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ରେ କମ୍ପାନୀ ରେକର୍ଡସ୍ କୁ ଦେଖିପାରିବା, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରେକର୍ଡସ୍ କୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେକର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହେଲା କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଭିତରିଆ ଯୋଉଟା ସିକ୍ରେଟ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ସେ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ରେ ଯୋଉ ଡାଟା ରହିବ, ଯୋଉଟା କି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ ରେ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବଲ ଥିବ। That is publicity data that is by government or by private agencies or organization, that is census data, CSO data and NSS, books, magazines, journal, newspaper, websites, so ଏଇ ସବୁରେ ସେ ଡାଟା available ଥିବ। Okay, then difference between primary data and secondary data, ଏଇଟା ଆମେ next class ରୁ ପଢିବା। Okay, I think 11ଟା ବସିଲାଣି, ତମର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ଲେଟ ରେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତିକି ଜଣ ଏବେ ଅଛ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ମେନସନ କରିଦିଅ।